कई कोट भये अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर। कई कोट पर दर्ब को हिरे, कई कोट पर दुख ना करे। कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश भरमाहे। जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जानै करता रचना। जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जानै करता रचना। जुगो जुग अटल। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह, जिन्हां दे पाक चरनां दा पवित्र ध्यान धर के असीं सुखमनी साहिब दी पावन विचार शुरू कर लगे हाँ। 10वीं अष्टपदी चल रही है तो 10वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी जिहदी अज असीं विचार करनी है। आओ विचार तो पहला गुरु फतेह नाल सांझ पाईए जी। सारे गज वज के प्यार नाल आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज की इस प्यारी पावन बाणी सुखमनी साहिब की आपां विचार लंबे टाइम तो करते हुए आ रहे हैं। गुरु अर्जन साहिब जी ने 10वीं अष्टपदी दे विच अकाल पुरख वाहिगुरू की महान कुदरत का वर्णन किया है। जिवें असीं जपजी साहिब की विचार करके आए हैं तो जपजी साहिब दीआं असंख वालियां पौड़ियां असीं विचारियां ने, जिन्हां विच गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने कहा भी करोड़ां ही लोग ऐसे ने जिहड़े नित माड़े काम कर रहे हैं, करोड़ां ही लोग ऐसे है जिहड़े नित चंगे काम कर रहे हैं, करोड़ां ही मंदे कर्म करने वाले है तो चंगे कर्म करने वाले है। सो अकाल पुरख वाहिगुरू की जिहड़ी ये रचना है, ये जिहड़ा उहदा पसारा है, ये कई तरीकों का भिन्न भिन्न तरीके नाल बनाया गया और यही उस परमात्मा की कायनात की सुंदरता है। फुल खिड़ रहे ने, झड़ते भी ने। जे कोई दान देन वाला है, कोई दाता है, तो चोरी करने वाले भी बने हुए ने। जे चंगे काम करने वाले बेअंत ने तो माड़े काम करने वाले भी बहुत ने, जिन्हां दा कोई अंत नहीं है, जिन्हां दी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। इसलिए धन गुरु अर्जन साहिब महाराज सच्चे पातशाह ने कृपा करके जिहड़ी ये अष्टपदी है 10वीं, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ कि भाई निरंकार की कुदरत का पारावार नहीं है। ਉਹਦੀ कुदरत ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਾਵ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ नहीं की जा सकती है, गिनती तो बाहर ने लोग। ऐसे ਕਰੋੜਾਂ ही लोग है इस कायनात विच, इस जगत रचना विच ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ जीव ने। हंकार जिन्हां दे मत्थे ते बैठा रहिंदा, नक ते चढ़िया रहिंदा, ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਮਹਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह ने एक बार ऐसे ही सिख नूं समझाया सी, जिहदे घर दे विच लंगर प्रशादा सी ते उहने अपने घर दे दरवाजे बंद कर दिते भी कोई होर जिहड़ा गरीब गुरबा है वो अंदर ना आ जाए। ते बाहर एक सिख जिहड़ा सी वो खड़ा, वो आवाज़ां ही मारी गया भी मैनूं अंदर आउण दिओ, लेकिन अंदर नहीं आउण दिता गया। जदों गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह नूं पता लगा तो सतगुरु जी ने उन्होंने समझाया, भलिया पुरशा ये लंगर प्रशादा उन्हां लई है जिहड़े लोड़वंद ने, लेकिन तू दरवाजे बंद करके किन्हां नूं खवा रहे, जिहड़े पहलां रजे होए ने उन्हां नूं। कई बार असीं अपना हंकार अगे रखदे, असीं सोचदे हां भी गुरु नूं शायद पता नहीं, पर गुरु अंतरजामी है। सो जे गुरु दीआं सच्चियां खुशियां लैणियां ने तां अपनी ईगो नूं, अपने हंकार नूं थल्ले सुटना पेगा। गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह रहमत करके कहते हैं, कहते जिवें ना एक हाथी है, वो जदों नहाउंदा है धोंदा है, नहा धो के फ्रैश होकर बाहर निकलदा, तो उस तो बाद फिर वो गार गुरु चक के अपनी सुंड दे नाल अपने उपर सुट लैंदा, फिर गंदे दा गंदा ही हो जांदा। इसे तरह साडा
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਦ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਸਾਰੀ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਾਹਲ ਨੇ। ਜਾਹਿਲ ਭਾਵ ਮੂਰਖ, ਅੰਧ ਭਾਵ ਅੰਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨੀ ਮੂਰਖ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਐਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਣਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆ ਨਾ, ਮੂਰਖ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣੇ ਆ, ਅਗਿਆਨੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਰਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਹਿਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੂਮ, ਕੰਜੂਸ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਐਸਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਜੂਸ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਢਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਮੜੀ ਜਾਏ ਦਮੜੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਐ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਵਲੇਵੇਂ ਮਾਰ ਕੇ ਧਨ ਉੱਤੇ, ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੰਗਣਾ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੀ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ 1 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਨਰਮ ਦਿਲ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਰਮ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਉਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਢਾਈਆਂ, ਪੈਰ ਵਢਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋਵੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕਿਉਂ? ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ? ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਟਦਾ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ। ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ,
ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਕੋਰੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਦਰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਦਾ, ਭਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਇਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਇਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ ਇਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਖੱਟ ਲੂੰਗਾ? ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੱਟਦਾ। ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਏ। ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਪਾਈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗਲਤ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਮਲੇ ਜਾਨੋ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹੀਰੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰ ਆਇਆ ਤੇ ਚਰਾ ਚਰੂ ਕੇ ਕੁਛ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਖ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਕੂ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹ ਧਨ, ਨਾ ਕੂ ਲੈ ਜਾਤ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੀਉ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਧਨ ਕਰਕੇ, ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਣਖ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਗਵਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪੱਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ, ਦੌਲਤ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ ਉਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੂਖਣਾ ਕਰੇ।
ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਿੰਦੋ 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 ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਹਮਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਬ ਨਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀ। ਨਿੰਦ ਲਓ। ਨਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਤਾਇਆ, ਹੰਢਾਇਆ ਵੀ। ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ 'ਚ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ 'ਚੋਂ? ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਰਾ 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 ਬੁਰਾ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਰਮਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਭਲਿਓ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਭਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਲਾਵੋ ਤਿੱਤ ਤਿੱਤ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਵਸ, ਜਿੱਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲਾਉਣਾ ਉਸ ਆਰੇ 'ਚ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ। ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰਚਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਚਨਾ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਚਨਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਚੁਕਾਈਏ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਬਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਗੰਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਖਿਲਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੇਟਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਬੂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਢਾਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣੇ, ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਗਨ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।